کے دل سے غم نہ علمدار کا گیا، جب تک رہی حیات لبوں پر تھی یہ صدا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، قافلہ سالار، ہائے علمدار، شہ کے طرف دار، ہائے علمدار، میرے علمدار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ ارے عباس تو حسین کے لشکر کی آس تھا، لشکر کی آس تھا، لشکر کی آس تھا، غم دور تھے حسین سے جب تک تو پاس تھا، جب تک تو پاس تھا، بھائی ہمارے ہائے علمدار، بعد تمہارے ہائے علمدار، جینا گے دشوار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ اور تم کیا گئے کہ سارے سہارے چلے گئے، سارے چلے گئے، سارے چلے گئے، آدان خیمے اہل حرم کے جلا دیے، حرم کے جلا دیے، سب جلے خیمے ہائے علمدار، تیری بہن نے ہائے علمدار، کی صدا غربار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ مقتل سے جو ہم 11 محرم کو تھے گزرے، محرم کو تھے گزرے، محرم کو تھے گزرے، دریاؤ پہ تیرے لاش کو دیکھا تھا بہن نے، دیکھا تھا بہن نے، دے دو سہارا ہائے علمدار، ان کو پکارا، ہائے علمدار، اے میرے غمخوار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ ہائے بے پردہ حرم پھرتے تھے جو قریہ بقریہ، بکریا بکریا، بکریا بکریا، تم نیزے سے سر اپنا گراتے رہے بھیا، رہے بھیا، آؤ مدد کو ہائے علمدار، ان کو سنبھالو، ہائے علمدار، لو آ گیا بازار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ ارے ہندا کا پسر دیتا گے ہر دم مجھے تانے، ہر دم مجھے تانے، ہر دم مجھے تانے، کہتا گے بتاؤ کہاں بھائی ہے تمہارے، بھائی ہے تمہارے، ہائے مارے گئے سب ہائے علمدار، کیا کرے زینب، ہائے علمدار، ہنستا ہے دربار علمدار علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ ہائے جو روتی تھی دن رات تمہیں پیاری بھتیجی، تمہیں پیاری بھتیجی، تمہیں پیاری بھتیجی، وہ رہ گئی زندہ کے اندھیروں میں اکیلی، اندھیروں میں اکیلی، تیری سکینہ ہائے علمدار، دے گئی صدمہ، ہائے علمدار، دل
پہ ایک بار علمدار علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار اور جب اہل حرم کرب و بلا لوٹ کے آئے لوٹ کے آئے لوٹ کے آئے زینب نے کہا بھائی کی تربت سے لپٹ کے غربت سے لپٹ کے میں گئی بازار آئے علمدار دیکھا ہے دربار آئے علمدار شور تھا مختار علمدار علمدار آئے علمدار آئے علمدار عشق حسین بنے علی جلوہ دکھا دے عشق حسین بنے علی جلوہ دکھا دے حسنین کے غم کونین بھولا دے حسنین کے غم کونین بھولا دے والا یہ خوبے علی جذبات خاطے 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 رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے 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 عباس کا ماتم کرتے ہیں 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 ہاتھوں میں علم کو لے کر ہم کرتے ہیں صدا شبیر کا غم عباس کا ماتم کرتے ہیں 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 سبز بھرے ریکھے نیچے محفوظ غم و آرام سے دور اور رکھتے نہیں دنیا کا غم عباس کا ماتم کرتے ہیں 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 اس شیر علی کے نام سے ہی بازو میں طاقت آتی ہے اس شیر علی کے نام سے ہی بازو میں طاقت آتی ہے اس شیر علی کے نام سے ہی بازو میں طاقت آتی ہے اس شیر علی کے نام سے ہی بازو میں طاقت آتی
ہے، آ جاتا ہے سینے میں دم، عباس کا ماتم کرتے ہیں، 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 دل اہل ستم کے ہلتے ہیں، باطل کے پاؤں لرزتے ہیں، دل اہل ستم کے ہلتے ہیں، باطل کے پاؤں لرزتے ہیں، جب لے کے جری کا ہم پر چم، عباس کا ماتم کرتے ہیں، عباس کا ماتم کرتے ہیں، عباس کا ماتم کرتے ہیں، دنیا کے ذرے ذرے میں غازی پہ اشک بہاتے ہیں، دنیا کے ذرے ذرے میں غازی پہ اشک بہاتے ہیں، دنیا کے ذرے ذرے میں غازی پہ اشک بہاتے ہیں، دنیا کے ذرے ذرے میں غازی پہ اشک بہاتے ہیں، ہم چیز ہے کیا سارے عالم، عباس کا ماتم کرتے ہیں، 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 جس دن سے چلو میں لے کر عباس نے پانی پھینکا ہے، جس دن سے چلو میں لے کر عباس نے پانی پھینکا ہے، جس دن سے چلو میں لے کر عباس نے پانی پھینکا ہے، جس دن سے چلو میں لے کر عباس نے پانی پھینکا ہے، دریا دریا کوثر زمزم عباس کا ماتم کرتے ہیں، 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 عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو، 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 تنہا ہو کھڑا دست بلا میں اے برادر، دیکھو
से ना जिस सोते हैं कहाँ वो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो सीने में जवालाल के बरछे के अली है फरात ज़मी है फरात ज़मी है हुआ बरछे में न अकबर का जिगर हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो असकर पेशी गर्दन पे लगाती गर्दन पे लगाते क्या कहे कि तसल्ली दूं दर पर खड़ी माँ को अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो नन्हे से लहद में अली असगर को लिटा कर मिट्टी पे सुला कर सुला कर उठता हो कबे के ताहो थामे हुए दिल को अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो चलते रही गर्दन पे छुरी देख रहे थे ज़ैनब ने सदा दी ज़ैनब ने सदा दी शोभा है गला भात का पानी तो पिला दो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो 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 हाज़रीन मजलिस मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आज़ादारे मज़लूम करबला शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हाज़रीन मजलिस आज खानकाए कादरिया हुसैनियार प्रांगणे विगत बछरेर न्याय पवित्र 7ই মুহররম শরীফের পাকের আয়োজন করা হয়েছে। পবিত্র মুহররম শরীফের মাস আমরা অবগত, শোকের মাস, গমের মাস,
আজাদারির মাস, নহাখানির মাস, তাজিয়াদারির মাস। এই পবিত্র মাসে আমি বিগত অনুষ্ঠানে বক্তব্যে বললাম যে হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের কথা যখন শুনলেন জিবরাইলের কাছ থেকে, উনি ওনার চোখ থেকে পানি বার করলেন, অর্থাৎ ওনার চোখ থেকে আঁসু জারি হলো। যদি ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের আগে রসুলের খোদা নিজের চোখ থেকে আঁসু বার করেন, তো উম্মতে রসুলের জন্য ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের পরবর্তীকালে আজাদারি করা কত মস্ত বড় ইবাদত। তো হাজরিনে মজলিস, আমাদেরকে মাকামে আহলে বাইত জানতে হবে, তবেই তো আমরা মজলুমে কারবালাকে ইয়াদ করে আজাদারি করতে পারবো। আগে আমাদেরকে ইমামে হুসাইনের মাকাম জানতে হবে, আলে রসুলের মাকাম জানতে হবে, তবেই তো আমরা ওনাদের প্রতি কি দুঃখ, কষ্ট, তকলিফ, অত্যাচার ওনারা সহ্য করেছেন সেটাকে ইয়াদ করে আমরা রোনাজারি করতে পারবো, আজাদারি করতে পারবো, গম পালন করতে পারবো। আগে ওনাদের মাকাম আমাদের জানা দরকার। তো হাজরিনে মজলিস, সংক্ষিপ্ত আকারে আহলে বাইত আলাইহিমুস সালামের কিছু ফাজাইল এবং হুজুর মাওলা আব্বাস আলমদারের সংক্ষিপ্ত কিছু মাসায়েব পড়ে বক্তব্য শেষ করব। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইসলাম জানার জন্য, ইসলাম সম্বন্ধে ইলম রাখার জন্য এবং ইসলামকে সঠিকভাবে পালন করার জন্য ইসলামের তওর তরিকাকে আমাদেরকে তিনটে রাস্তা দিয়েছে। ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে গেলে তিনটে স্টেজের মধ্য দিয়ে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারবো। একটা হলো তাওহীদ, একটা হলো রিসালাত এবং আরেকটা হলো ইমামত। বলুন সুবহানাল্লাহ। আগে আমি ফাজাইল আহলে বাইত বয়ান করছি, যতক্ষণ না ফাজাইল বুঝবো ততক্ষণ আমরা মাসায়েব বুঝবো না। আগে যতক্ষণ না মাকাম বুঝবো ততক্ষণ পর্যন্ত ওনাদের দুঃখ, কষ্ট, তকলিফকে ইয়াদ করে আজাদারি আমরা জানবো না। আমরা অর্থাৎ আমরা তো জানি, কিন্তু আমি যারা আমাদের এই খানকা শরীফের সঙ্গে যুক্ত নয়, আমি মূলত তাদের কথা বলতে চাইছি। তো হাজরিনে মজলিস, তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামত, এই তিনটের মধ্য দিয়ে আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে পারবো। আহলে বাইত আলাইহিমুস সালামের মাকাম বয়ান করার জন্য আমি মনে করি এটা আমাদের কাছে যথেষ্ট রেফারেন্স, যেটার মধ্য দিয়ে আহলে বাইতের ফাজাইল বয়ান করা যায়। একটা মানুষ তার আলটিমেট স্টেজ কি হতে পারে, ফাইনাল ম্যাক্সিমাম জায়গা কি হতে পারে, একটা মানুষের আলটিমেট জায়গা কি হতে পারে, সেটা হলো আইদার দোজখ অথবা জান্নাত। একটা মানুষের আলটিমেট জায়গা কি হতে পারে, আইদার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। একটা মানুষের আলটিমেট জায়গা কি হতে পারে, যে সেই মানুষটা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর সে তার কর্মের বেসিসে আইদার সে জান্নাতে দাখিল হবে অথবা সে জাহান্নামে দাখিল হবে। এটা আলটিমেট স্টেজ, এর থেকে ভালো বা এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। এটা একটা আলটিমেট জায়গা। আমরা প্রত্যেকে ইবাদত করি, কম বেশি সকলেরই এটা কোথাও না কোথাও তার মনে আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে জান্নাতের লালচ এবং জাহান্নামের খৌফ। ভালো কাজ করলে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ভালো স্থান দান করবেন, খারাপ কাজ করলে রব্বুল আলামিন আমাদের খারাপ স্থান দান করবেন। এই কনসেপ্ট আমাদের কম বেশি সকলের মনের মধ্যে আছে, কিন্তু হুজুর আলিয়ে মুর্তজা বলছেন যে আমি আল্লাহর ইবাদত না জান্নাতের লালচে করি না জাহান্নামের খৌফে করি। হুজুর আলিয়ে মুর্তজা বলছেন যে আমি রব্বুল আলামিনের ইবাদত না জান্নাতের লালচে করি না জাহান্নামের খৌফে করি। আমি রব্বুল আলামিনের ইবাদত এই জন্য করি যে রব্বুল আলামিন লায়েক ইবাদত। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন লায়েক ইবাদত। তো আল্লাহকে যদি লায়েকে ইবাদত ভেবে কেউ ইবাদত করে তো অটোমেটিক্যালি তার জন্য জান্নাতের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তো হাজিরিনে মজলিস, আমি সেই জায়গা থেকে আমি
সংক্ষিপ্ত আকারে আহলে বায়ত আলাইহিমুস সালামের ফাজাইল তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যদি আলটিমেট স্টেজ আমরা সবাই মনে করি আইদার জান্নাত অথবা জাহান্নাম, তো গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বানানে ওয়ালা কে না রব্বুল আলামিন। এতে কারোর কোনো সন্দেহ আছে? না, কারোর কোনো সন্দেহ নেই। যার সন্দেহ থাকবে তার ঈমান চলে যাবে। এই আসমান ও জমিন বানানে ওয়ালা রব্বুল আলামিন, এই চাঁদ ও सूरज बनाने वाला रब्बुल आलमीन, हवा और पानी बनाने वाला रब्बुल आलमीन, आसमान और जमीन बनाने वाला रब्बुल आलमीन, दुनिया व आखिरत बनाने वाला रब्बुल आलमीन, जन्नत और जहन्नम बनाने वाला रब्बुल आलमीन। तो ताहले जन्नत और जहन्नमेও ডিসাইড करने वाला रब्बुल आलमीनই হবে। এটা স্বাভাবিক বিষয়, কে যাবে কে যাবে না। কিন্তু কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করছেন, আল্লাযিনা ইয়ারসুনা আল ফিরদাউস হুম ফিহা খালিদুনা। যার অর্থ হচ্ছে রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি এক ক্যাটাগরির স্পেশাল মানুষকে শুধু জান্নাত নয়, জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম মাকাম জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস বানিয়ে দিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আল্লাযিনা ইয়ারসুনা আল ফিরদাউস হুম ফিহা খালিদুনা। যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরির মানুষকে শুধু জান্নাত নয়, জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস বানিয়ে দিয়েছি। প্রশ্ন আসছে, জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস কারা? তার আগে জানতে হবে বিরাসত কাকে বলে, ওয়ারিস কাকে বলে। ওয়ারিস মানে ধরুন কারুর গার্জিয়ান কত হলো, তার একটা ওয়ারিসের সার্টিফিকেট লাগে, লাগে তো, তার জায়গায় তার সন্তান বসে। অর্থাৎ আপনি আপনার বাবার ওয়ারিস, আপনার পরবর্তীকালে আপনার সন্তান ওয়ারিস, তার পরবর্তীকালে তার সন্তান ওয়ারিস, তার পরবর্তীকালে তার সন্তান ওয়ারিস। আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে জান্নাতি শুধু বলা হয়নি কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরির মানুষকে, ওয়ারিসে জান্নাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওয়ারিসে জান্নাত মানে জান্নাতের ওয়ারিস ইনারা বংশ পরম্পরায় বিরাসতে পেয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে যখন রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ভাই মাকামে আহলে বায়ত বয়ান করছি, যখন রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি তো হাবিবে খোদা, আপনি তো রাসূলে খোদা, আপনি আমাদের বলে দিন যে জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস কে। কোরআন তো বলছে যে আল্লাহ বলছেন আমি জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরিকে বানিয়ে দিয়েছি। তো তখন রাসূলে খোদা বললেন, তোমরা জানো না আমি অনেক আগে হাদিস নাজিল করে দিয়েছি যে আল হাসান হুসাইন সৈয়দা শাবাব আহলিল জান্নাহ। নবী বলছেন যে হাসান হুসাইন হলেন জান্নাতের সরদার। তো এ থেকে এটা প্রকাশ হয়ে গেল, এ থেকে এটা প্রমাণ হলো যদি হাসান হুসাইন জান্নাতের সরদার হন, আর যদি কোরআন বলে কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরির মানুষকে আমরা ওয়ারিসে জান্নাতুল ফিরদাউস বানিয়ে দিয়েছি, তো হাসান হুসাইন শুধু জান্নাতি নন, হাসান হুসাইন হলেন সরদারে ওয়ারিসে জান্নাত। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো ওয়ারিসে জান্নাত যেখানে যাবে উনার গোলামও পিছনে পিছনে চলে যাবে। হায়দারি, নারে হায়দারি, লব্বাক ইয়া হুসাইন, লব্বাক ইয়া হুসাইন, ইয়া সাইয়্যিদি, ইয়া সাইয়্যিদি, নারে গো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাযীনা ইয়ারসুনা আল ফিরদাউস হুম ফিহা খালিদুনা। কোরআনে মাজিদের আয়াত, যার অর্থ কিছু স্পেশাল ক্যাটাগরির মহান ব্যক্তিকে রব্বুল আলামিন ওয়ারিসে জান্নাতুল ফিরদাউস বানিয়ে দিয়েছে। নবী বলছেন যে হাসান হুসাইন সৈয়দা শাবাব আহলিল জান্নাহ, হাসান হুসাইন হলেন সেই জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস। ইনারা যাকে চাইবেন জান্নাত আতা করতে পারেন, যাকে চাইবেন জান্নাত থেকে বাইরে করতে পারেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু কি হাসান হুসাইন জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস?
খুব টেকনিক্যাল কথা এখানে বলা রয়েছে। রব্বুল আলামিন বলছেন যে জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস বানিয়ে দিয়েছি। ওয়ারিস মানে কি? আপনি আপনার বাবার ওয়ারিস, আপনার সন্তান আপনার ওয়ারিস, তার সন্তান আপনার ওয়ারিস। যদি ওই লজিকে হয়ে থাকে তো বিরাসতে তো ইনারা ওখানকার মালিকানা পেয়েছে। তো যদি বাস্তবটা দেখা হয়, রাসূলুল্লাহ জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস, জনাবে সৈয়দাও জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস, ইমামে হাসান জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস, আলী মুর্তজা জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস, ইমামে হুসাইন জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস, এইভাবে ইমামে মুহাম্মদ মেহদী পর্যন্ত জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস। আমাদের তরিকা আকীদা অনুযায়ী হুজুর গৌসে আযম হলেন জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস। সুবহানাল্লাহ, বেশক আলো সন্দেহ নেই, বেশক। ভাই কা দুরূদ শরীফ اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد معدن الزود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى وليه سيدنا المشهد المقرب। तो हाज़रीन मजलिस, रसूलुल्लाह থেকে নিয়ে पंजतने पाक থেকে নিয়ে 12 ইমাম থেকে নিয়ে আলে রাসূল থেকে নিয়ে औलाद আলী থেকে নিয়ে ইনারা হলেন জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিস। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কোরআনে মাজিদের আয়াত থেকে, নবীর হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো। বলুন সুবহানাল্লাহ। মানুষ ইবাদত করে, আমরা নামাজ পড়ি, আমরা রোজা রাখি, আমরা হজ করি, আমরা যাকাত দিই, আমরা কলমা পড়নে वाला, আমরা শরিয়ত অনুযায়ী আমরা চলনে वाला, আমরা ইসলামের হুকুম অনুযায়ী আমরা চলনে वाला। আমাদের কোথাও না কোথাও আমাদের মাথায় এটা থাকে যে রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে ভালো কাজের জন্য ভালো স্থান দান করেন, আর সেই ভালো স্থানের ওয়ারিস অর্থাৎ ডিসিশন মেকার আহলে বাইতকে রব্বুল আলামিন বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তো আহলে বাইতের মোহাব্বত ছাড়া, আহলে বাইতের জিকির ছাড়া মানুষের কাছে কোনো বিকল্প অপশন নেই। আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আহলে বাইত পাকের ফজাইল বয়ান করলাম। আজকের তারিখ পাক হুজুর মওলা আব্বাস আলমদারকে ইয়াদ করে করা হয়। শাহাদাত পাকের বহু তারিখ পাক রয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইমাম পাক গণেরা শাহাদাত বরণ করেছেন। আজকের 7 তারিখ পাকের যে তারিখ পাক, এটা মূলত হযরত আব্বাস আলমদার আলাইহিস সালামকে ইয়াদ করে আমরা পালন করছি। তো যে কথা আমি বললাম যে আহলে বাইতের বিলাদতে খুশি করা, এটা আমাদের জন্য ইবাদত। আহলে বাইতের গমে আজাদারি করা, তকলিফকে ইয়াদ করে আজাদারি করা, নওহাখানি করা, আঁসু বার করা, গমে হুসাইন পালন করা হলো আমাদের জন্য ইবাদত। जिनाদের জিকিরকে রাসূলুল্লাহ ইবাদত করার দিয়েছেন, উনাদের জিকির ছাড়া কেউ ঈমান ওয়ালা হতে পারে না, কেউ মুমিন হতে পারে না। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, মওলা আব্বাস আলমদারের শান পাকে, উনার শাহাদাত পাকের ওয়াকিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে। হযরত আব্বাস আলমদারের আম্মা জান, जिनार नाम उम्मुल बनीन, जनाबे उम्मुल बनीन, उनी मौला अब्बास के सब समय बोलते जे तुमी इमामे हुसैन के कखनो निजेर भाई बोलबे ना। तो तखन मौला अब्बास बोलते जे ताहले कि उनी आमार भाई नन। तो तखन उनार आम्मा जान बोलते जे उनाके निजेर भाई बोलबे ना, उनाके सब समय निजेर आका बोलबे, उनाके सब समय निजेर मौला बोलबे। तो हजरते अब्बास आलमदार उनी सब समय इमाम हुसैन अलैहिस सलाम के निजेर आका मानते, निजेर मौला मानते। संक्षिप्त आकारे एकटू मसाइल पढ़े बक्तव्य शेष करब। तो इमाम हुसैन अलैहिस सलाम मौला अब्बास आलमदार के जंग करार इजाजत उनी दितेन ना बा दिछिलेन ना। मौला अब्बास आलमदार बार बार करे इमाम हुसैन के बोलছেন যে আপনি আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন, আপনি আমাকে জং করার ইজাজত দিন। তো ইমাম হুসাইন
ইমাম হুসাইন হযরত আব্বাস আলমদারকে জং করার কোনো ইজাজত দিচ্ছেন না। তো ইতিমধ্যে যখন জনাবে সাকিনা সালামুল্লাহ আলাইহা উনি এসে হযরত আব্বাস আলমদারকে বললেন যে চাচা যান, আমাদের কাছে তো কোনো পানির পরিষেবা নেই, আমাদের কাছে তো কোনো খাবারও নেই, আমরা ক্ষুধার্ত। তখন মওলা আব্বাস ইমাম তো মওলা আব্বাস গিয়ে ইমামে হুসাইনকে বললেন যে আমরা এখনো কি আপনি আমাকে ইজাজত দেবেন না জং করার? ইমামে হুসাইন বললেন যে আমি তোমাকে জং করার ইজাজত এখনো দিচ্ছি না, তবে তুমি কিছু পানির ব্যবস্থা করতে পারো। তো হযরত আব্বাস আলমদার ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের কথা মতো উনি পানির সন্ধানে গেলেন। নেহরে ফুরাত আমরা আলহামদুলিল্লাহ হাজির হয়ে এসেছি, হয়তো আমাদের মধ্যে আরও অনেকেও হাজির হয়ে এসেছেন কারবালায় মহল্লায়। ওখানে বিভিন্ন জায়গা রয়েছে, যেমন কারবালায় মহল্লা ইমামে হুসাইন এবং মওলা আব্বাসের রওজা মুবারক তো আছেই, এটার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে বহু মাকামাত রয়েছে হাজির হবার। ওখানে যেমন মকতাল রয়েছে যেখানে ইমামে হুসাইন শহীদ হন, ওখানে মাকামে ফিজ্জা রয়েছে যেখানে জনাবে ফিজ্জার মাকাম, ওখানে মাকামে আলী আকবর রয়েছে যেখানে আলী আকবর শহীদ হন, ওখানে মাকামে আলী আসগর রয়েছে যেখানে আলী আসগর শহীদ হন। এইভাবে বিভিন্ন মাকাম ওখানে রয়েছে। ওখানে তিল্লায়ে জৈনবিয়া রয়েছে যেখান থেকে জৈনব সালামুল্লাহ আলাইহা শাহাদাতের পুরো মঞ্জারটা নিজের চোখে দেখেন। ঠিক একইভাবে ওখানে মাকামে আব্বাস আলমদারও আছে যেখানে হযরত আব্বাসের বাজু কলম হয়। তো যে কথা আমি বলছিলাম, যখন জনাবে সাকিনা সালামুল্লাহ আলাইহা উনি মওলা আব্বাসকে বলেন যে চাচা যান আমাদের পানির ব্যবস্থা করুন, তখন মওলা আব্বাস গিয়ে ইমামে হুসাইনকে বললেন যে হুসাইন ইবনে আলী, এ আকা, এ মওলা, আপনি কি এখনো আমাকে ইজাজত দেবেন না জং করার? তখন ইমামে হুসাইন বললেন যে শুধু পানি আনার জন্য আমি তোমাকে ইজাজত দিচ্ছি। তো মওলা আব্বাস হযরতে সাকিনার জন্য এবং আরও ইমামে হুসাইনের আওলাদের জন্য, ইমামে হুসাইনের ফ্যামিলির জন্য উনি পানির সন্ধানে গেলেন। পানির সন্ধানে গিয়ে যখন উনি নেহরে ফুরাতে পৌঁছালেন, তো উনি পানি নেওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর পানিটা যখন উনি নিলেন, মাসকে যখন উনি পানি ভরলেন, পানি ভরে উনি যখন ঘোড়ায় সাওয়ার হবেন, ঘোড়াতে সাওয়ার হওয়ার পর কিছুক্ষণ পর কিছু শত্রুরা ওনার সামনে এলো এবং ওনার তলোয়ারের দ্বারায়, তীরের দ্বারায় প্রথম আঘাত করলো এবং ওনার একটা হাতে সেই তলোয়ার লাগার পর, সেই তীর লাগার পর ওনার বাজু কলম হয়ে গেল প্রথম। ওখান থেকে আরো কিছুটা ডিস্টেন্সে, কিছুটা দূরে গেলেন, যাবার পর মওলা আব্বাস আলমদারের আরেকটা যখন তীর লাগলো, এসে তলোয়ারের আঘাত হলো, তখন ওনার আরেকটা বাজু কলম হলো, অর্থাৎ কেটে পড়লো। কারবালায় মহল্লায় যারা হাজির হয়েছেন তারা জানেন যে দুটো মাকাম আলাদা আলাদা জায়গায় রয়েছে, একদম পাশাপাশি কিন্তু নেই। তো তখন হযরতে আব্বাস আলমদার যখন দেখলেন যে উনার একটা বাজু কলম হলো আর একটা বাজু কলম হলো, তো তখন উনি মশক ধরবেন কিভাবে? তখন উনি নিজের দাঁতের দ্বারায়, উনি উনার নিজের দাঁতের দ্বারায় উনি মশককে ধরলেন, দাঁত দিয়ে চেপে উনি তখন ওই মশকে সাকিনাটাকে ধরলেন। তারপর কিছুক্ষণ পর আবার শত্রুরা তীর চালালো জনাবে মওলা আব্বাস আলমদারের মশকে সাকিনাতে, যেটাতে উনি জনাবে সাকিনা সালামুল্লাহ আলাইহার জন্য উনি পানির সন্ধানে গিয়েছিলেন। তো তীর যখন এসে লাগলো জনাবে সাকিনার ওই মশকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পানি ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। ওখানে একটা বড় ছিদ্র হলো, সেই ছিদ্র থেকে সমস্ত পানি বেরিয়ে চলে গেল। তারপর মওলা আব্বাস আলমদার তখন ওই অবস্থায় রয়েছেন, দুটো বাজু উনার কলম রয়েছে, উনি ঘোড়ার উপরে সওয়ার রয়েছে এবং উনার একটা তীর উনার চোখে এসে লাগে, আর একটা তীর আরেকটা চোখে এসে লাগে। তখন মওলা আব্বাস উনি তখন ঘোড়া থেকে নামলেন। তো নামাজ
তো উনি ঘোড়া থেকে নামবেন। তো নামার সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ালো ভাই, একটু চিন্তা করে দেখুন যে যখন কোনো সাধারণ মানুষের যদি হাত বেঁধে দেওয়া হয়, বেঁধে দিয়ে বলা হয় তুমি ঘোড়া থেকে নামো, সে নামতে পারবে না, ওনার তো দুটো হাত কাটা ছিল। তো মৌলানা আব্বাসের দুটো হাত কলম অবস্থায় ছিল। তারপর উনি যখন নামতে চাইলেন, নামার চেষ্টা করলেন, আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বয়ান করছি। তো উনি ঘোড়া থেকে নামার সময় হাতের সাহায্য নিয়ে নামতে হয়, কিন্তু উনি হাতের সাহায্য পাননি। উনি ডাইরেক্ট চেহারার বলে ঘোড়া থেকে নেমেছে, চেহারার বলে, অর্থাৎ চেহারা সবার আগে মাটিতে পড়ে। তো এই অবস্থা যখন ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের কাছে খবর গেল, তো ইমামে হুসাইন উনি এলেন মৌলা আব্বাস আলমদারের কাছে। মৌলা আব্বাস আলমদারের কাছে এসে মৌলা আব্বাসের ওনার সর মোবারক অর্থাৎ তার মাথাটাকে নিজের থায়ে নিজের জাঙে উনি রাখলেন। নিজের থায়ে রাখার পর দেখলেন যে মৌলা আব্বাসের দুটো বাজু কলম অবস্থায় রয়েছে। ওনার কাছে যে মাস্ক রয়েছে সেই মাস্কটাও পানি অবস্থায় নেই, সেটাতেও একটা বড় ছিদ্র হয়েছে, অর্থাৎ তীর লাগার কারণে মাস্কের সাকিনা থেকে সমস্ত পানি বেরিয়ে গেছে। ওনার দুটো চোখে দুটো তীর লেগেছে। তো তখন ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম মৌলা আব্বাসকে নিজের কোলে নিলেন, নিয়ে উনি ওনাকে ওনার এই সিচুয়েশন দেখে, এই পরিস্থিতি দেখে মৌলা হুসাইন আলাইহিস সালাম মৌলা আব্বাস আলমদারকে উনি ওনাকে সাহস দিচ্ছেন, উনি ওনাকে হৌসলা দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে মৌলা আব্বাস আলমদার বলছেন যে এ হুসাইন ইবনে আলী, আমি তো তবুও আপনার সাহায্য পাচ্ছি, কিন্তু এ হুসাইন ইবনে আলী, যখন আপনি শহীদ হবেন আপনাকে সাহায্য মৌলা হুসাইন বললেন। উনি মৌলা আব্বাসকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, কিন্তু যখন মৌলা আব্বাস বললেন যে আমি তো তবুও সাহায্য পাচ্ছি আপনার কাছ থেকে, কিন্তু আপনি যখন সাহায্য গ্রহণ করবেন আপনাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে। তারপর পরবর্তী ঘটনা, একের পর এক শাহাদাত হতে থাকলো, একের পর এক লাশ আসতে থাকলো। ইয়াজিদি লস্কর একের পর এক ইমামে হুসাইনের औलादকে, ইমামে হুসাইনের ফ্যামিলিকে, ইমামে হুসাইনের আসহাবকে শহীদ করতে থাকলো, এবং ইমামে হুসাইন একের পর এক সমস্ত লাশ উনি বহন করতে থাকলেন। একের পর এক লাশ ইমামে হুসাইন নিয়ে আসতে রইলেন, একের পর এক লাশ নিয়ে এসে উনি সমস্ত তন মোবারককে উনি গোসল দিলেন। দেওয়ার পর যতটুকু সম্ভব ছিল ওখানে গোসল করানোর, সেই অনুযায়ী উনি ওখানে ওই পরিস্থিতি অনুযায়ী গোসল দিলেন এবং উনি দাফন পাক করলেন। এবং তারপরে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের যখন শাহাদাত পাকের টাইম হলো, এই ওয়াকিয়া আমি গত কয়েকদিন আগেও বয়ান করেছি, ইনশাআল্লাহ আগামী দিনেও সেরকম সুযোগ হলে নিশ্চয়ই বয়ান করব। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের মাসায়েব অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তো হাজিরিনে মজলিস, আমরা আজকে যেহেতু মৌলা আব্বাস আলমদারের পবিত্র শান পাক মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য, ওনাদের মাসায়েব তুলে ধরার জন্য, ওনাদের এই ফাজাইল তুলে ধরার জন্য এই জিক্রে আলী মুর্তজা, জিক্রে আহলে বাইত, জিক্রে হুসাইনের আয়োজন করেছি। রব্বুল আলমিনের কাছে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলমিন যেন আজকের এই জিক্রে আহলে বাইত, শহীদে কারবালা ও শুহাদায়ে কারবালা ও মাজলুমে কারবালাকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমরা যারা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আজাদার, আহলে বাইতের আজাদার, আলে রসুলের চাহনে वाला, শহীদে কারবালা ও শুহাদায়ে কারবালা ও মাজলুমে কারবালার মাননে वाला, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের যেন হাজিরিকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন।
আমাদের সকলের হাজির কবুল ফরমান এবং আমরা যে আযাদারি করছি রব্বুল আলামিন আমাদের এই আযাদারিকে যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। যে আঁসু আমরা কারবালায় মুআল্লাকে ইয়াদ করে আমরা চোখ থেকে পার করছি রব্বুল আলামিন যেন এই আঁসুকে কবুল ফরমান বলুন আমিন। আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে নিজ নিজ ঈমান ও আকীদাকে মজবুত করার জন্য সকলে মিলে নিজ নিজ ঈমান ও আকীদাকে মুকাম্মল করার জন্য আজকের এই জিক্রে হুসাইনের কবুলিয়তের জন্য সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत नारा हैदरी नारे हुसैन नारे अब्बास नारे गौस नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अब्बास 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 लो अलमदार लमदार लमदार चला 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 अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला मस्त का भेंट रखे शेख वफादार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला बहनों को भी पर्दा बाजारों में हाय अफसोस सितमगारों में लेके माँ बहनों को भी पर्दा बाजारों में हाय अफसोस सितमगारों में बेरिया पहने हुए आबिद बीमार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला अलतश जहद थे सब प्यास के मारे बच्चे हम फकत उनकी ही बस प्यास बुझाने के लिए है सदका हरम को निसो गम खार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला रखे शेख वफादार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला कहते थे सब प्यास के मारे बच्चे फकत उनकी ही बस प्यास बुझाने के लिए अलतश कहते थे सब प्यास के मारे बच्चे फकत उनकी ही बस प्यास बुझाने के लिए है सदकाए हरम को निसो गमगार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार लमदार चला लो अलमदार लमदार
چلا مشق کاندھے پہ رکھے شیخ وفادار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا کہ ماں بہن کو بے پردہ بازاروں میں ہائے افسوس افسوس ستمگاروں میں لیکن ماں بہن کو بے پردہ بازاروں میں ہائے افسوس افسوس ستمگاروں میں بیریا پہنے ہوئے عابد بیمار چلا لو علمدار 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 چلا التش کہتے تھے سب پیاس کے مارے بچے التش کہتے تھے سب پیاس کے مارے بچے ہاں فقط ان کی ہی بس پیاس بجھانے کے لیے ہائے صدقہ حرم کونی غم خار چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا لو علمدار 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 چلا مشق کاندھے پہ رکھے شیخ وفادار چلا لو علمدار 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 چلا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس 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 یا عباس
باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا